નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. મહત્વના સમાચાર. બંગાળમાં મમતા બેનર્જી પાછળ થયા છે. નંદીગ્રામથી મમતા બેનર્જી પાછળ થયા છે. શુભેન્દુ અધિકારી મમતાથી આગળ ચાલી રહ્યા છે. આ એક પરિવર્તન જોવા મળી રહ્યું છે. કેરળમાં લેફ્ટ 93, આસામમાં ભાજપ 79, કોંગ્રેસ 41 બેઠક પર ટ્રેન્ડમાં. તમિલનાડુમાં ડીએમકેને બહુમત. 5 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીની મતગણતરીને લઈને જે હાલમાં આંકડાઓ આવી રહ્યા છે તે પ્રમાણે કેરળમાં લેફ્ટ 93, યુડીએફ 44, આસામમાં 79, કોંગ્રેસ 41 બેઠક પર. તો હાલમાં સૌથી મહત્વની જે વાત છે તે પ્રમાણે જે 5 રાજ્યોની ચૂંટણી થઈ હતી, 5 રાજ્યોના જે હાલમાં બંગાળમાં ટીએમસી આગળ ચાલી રહ્યું છે. નંદીગ્રામથી મમતા બેનર્જી પાછળ ચાલી રહ્યા છે. શુભેન્દુ અધિકારી મમતાથી આગળ છે. બંગાળમાં જે ટ્રેન્ડ છે તેમાં टीएमसी आगे चाली રહ્યું છે, परंतु ममता बनर्जी हाल में अपनी सीट थी पाछे चाली रहा है. न्यूज 18 संवाददाता शबाना हमारे से जुड़े गए. शबाना, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जो अभी रुझान आ रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है बंगाल में किसकी बहुमत दिख रही है? देखिए, बहुमत तो दिख रही है ममता बनर्जी की, तृणमूल कांग्रेस की बहुमत दिख रही है. जिस तरह से ममता बनर्जी ने, आप देखें कि इलेक्शन शुरू हुए थे और उन्होंने जो एक नारा लगाया था कि बंगाल बंगाल की बेटी को ही चाहता है, जिस तरह से बीजेपी बंगाल में अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, तो ऐसे में ममता बनर्जी लोगों के साथ जुड़ने के अपने जो प्रयास था उनका, उसमें वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ी. और जिस तरह से बंगाल बंगाल की बेटी को ही चाहता है, इस तरह के नारे लगाकर ममता बनर्जी ने लोगों के साथ एक जज्बाती रिश्ता जो है वो कायम किया. और आज जब जो रिजल्ट आ रहे हैं, आप देखें कि हालांकि गिनती चल रही है, हम पूरी तरह से ये फाइनल रिपोर्ट नहीं कह सकते हैं, अभी भी कुछ घंटे और लगेंगे, उसके बाद स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी. लेकिन अभी तक जो ट्रेंड आ रहा है उसमें ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं बहुमत मिल रही है. और बीजेपी ने जिस तरह से 200 सीटों के आंकड़े का जो दावा किया था उसमें वो पीछे रही है. हालांकि अभी बहुत पहले होगा ये कहना, अभी भी कुछ वक्त और इंतजार करना होगा. लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी बंगाल में अपनी जो पार्टी की जो इमेज है उसे बचा पाने में कहीं ना कहीं वो बहुत कामयाब होती नजर आ रही हैं. जी, लेकिन शबाना जी, खुद ममता बनर्जी पीछे चल रही है नंदीग्राम से, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं. बंगाल की बेटी को सपोर्ट खुद की सीट से नहीं मिल रहा है. बिल्कुल, बंगाल की बेटी के लिए आप देखें कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल बंगाल की बेटी को ही चाहता है का नारा लगाया था, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के साथी थे, ममता बनर्जी के मजबूत सिपाही थे और वो बीजेपी में शामिल हुए, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही नारा लगाया था कि नंदीग्राम के बेटा को चाहता है. तो शुभेंदु अधिकारी ने भी नंदीग्राम के लोगों के साथ एक जज्बाती रिश्ता कायम करने की कोशिश की थी. और आपने बिल्कुल सही कहा कि ममता बनर्जी भले ही लीड कर रही हैं, अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें ममता बनर्जी लीड कर रही हैं, लेकिन अपनी सीट पर ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं. तो ऐसे में सारे बंगाल के 294 सीटों का इलेक्शन है. 2 सीटों का इलेक्शन अभी होना बाकी है, क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार थे वो कोविड की वजह से वो जो कोविड से के आगे अपनी जिंदगी की जंग हार गए. तो 292 सीटों का जो है वो आज नतीजा आएगा. और इस सारे नतीजे में कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा नंदीग्राम, क्योंकि नंदीग्राम दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए ही साख बचाने की लड़ाई है. बीजेपी ने जहां शुभेंदु अधिकारी को अपने साथ शामिल करके बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाने का दावा किया था, तो वहीं ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं बौखलाई थी, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ रहे थे शुभेंदु अधिकारी. तृणमूल कांग्रेस में उन्होंने बहुत मजबूत जगह पाई थी, नंदीग्राम से उनका ताल्लुक था, नंदीग्राम के जमीन आंदोलन में वो साथ साथ रहे थे. ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का चले जाना ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था. और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उनका सीट था उसको छोड़ते हुए खुद नंदीग्राम जाकर बीजेपी को एक बड़ी चुनौती दी थी. तो जो 292 सीटों के नतीजे में कौन पार्टी जीतेगी, कितने सीटें मिलेंगी किस पार्टी को, ये अभी कुछ घंटों में सामने आएगा. लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए और खुद बीजेपी के लिए नंदीग्राम की सीट करो और मरो की लड़ाई है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था कि अगर वो नंदीग्राम सीट हार जाते हैं तो वो पॉलिटिक्स से जो है वो दूर हो जाएंगे, सियासत छोड़ देंगे. तो वहीं बीजेपी की पूरी साख जो है वो दांव पर लगी है नंदीग्राम की सीट पर. तो नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए भी करो और मरो की लड़ाई है. कौन किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आएगी वो एक अलग बात है, लेकिन नंदीग्राम में कौन अपनी जीत दर्ज कराएगा, और जो नंदीग्राम में जीत दर्ज कराएगा वही बंगाल का जो है वो बंगाल की सियासत पर जो अपने कदम है वो मजबूत बनाने में कामयाब होगा. तो कुछ घंटे और बाकी है, उसके बाद ये जो है पूरा मामला साफ होगा. जी, शुक्रिया शबाना जी, सारी जानकारी के लिए. आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे. तो हाल में बंगाल ની અંદર ટીએમસી આગળ ચાલી રહી છે, પરંતુ સૌથી મહત્વની વાત જે છે કે
કે જે બેઠક ઉપર મમતા બેનર્જી અને શુભેન્દુ અધિકારી સામસામે છે તે નંદીગ્રામ બેઠક પર શુભેન્દુ અધિકારી આગળ ચાલી રહ્યા છે અને હજી આ જે વલણ છે, રુઝાન છે તે છે, હજી પરિણામ નથી આવ્યા, આગળ ચાલી રહ્યા છે, પરંતુ બંને પાર્ટીના શાખ દાવ ઉપર છે. શુભેન્દુ અધિકારી કે જેઓને કહેવામાં આવતા હતા કે બંગાળમાં મુખ્યમંત્રીના ચહેરા હોઈ શકે છે ભાજપના, તો આ તરફ મમતા બેનર્જી કે જેઓ ચહેરો છે અને તેઓ તેમની સામે લડી રહ્યા છે પોતાની પરંપરાગત સ્થિતિ છોડીને. હવે જ્યારે આ પરિણામ આવશે ત્યારે જોવાનું રહેશે કે શુભેન્દુ અધિકારી કે જેઓ દાવો કરી ચૂક્યા છે કે હાર બાદ તેઓ રાજકારણ છોડી દેશે કે પછી મમતા બેનર્જી માટે મહત્વનું થઈ જાય છે કે હાર બાદ સીએમ માટે કેવી રીતે તેઓ ચહેરો બને છે. વાત કરીએ ગુજરાતની તો મોરવા હડફમાં પણ ભાજપ આગળ ચાલી રહી છે. 8મા રાઉન્ડના અંતે ભાજપ આગળ છે. નિમિષાબેન સુથાર 10,863 મતોથી આગળ ચાલી રહ્યા છે. નિમિષાબેન સુથાર જેઓ મતદાન બાદ કોરોના પોઝિટિવ પણ થયા હતા, રિકવરી બાદ તેઓ પરત ફર્યા હતા અને તેઓએ જીતનો વિશ્વાસ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો. ત્યારે ફરી એક વખત હવે જે પરિણામ જોવા મળી રહ્યું છે, હાલમાં જે મતોની ગણતરી થઈ રહી છે તેમાં નિમિષાબેન આગળ ચાલી રહ્યા છે. 10,863 મતોથી આગળ ચાલતા હોવાની જાણકારી મળી રહી છે. ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા રાજેશ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. રાજેશ, કેટલા તબક્કાનું હાલમાં મતગણતરી થઈ ચૂકી છે? શું હાલમાં વોટની ગણતરી જોવા મળી રહી છે? જી બિલકુલ સિદ્ધાર્થ, 24 જેટલા રાઉન્ડોમાં મતગણતરી યોજાઈ રહી છે, જેમાંથી 8 રાઉન્ડની ગણતરી થઈ ચૂકી છે, જેમાં ભાજપના જે ઉમેદવાર છે તે 10,863 મતથી આગળ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે 93,000 જેટલા જે મતદારો હતા તે મતદારોએ 3 ઉમેદવારોના ભાવિ ઈવીએમમાં સીલ કર્યા હતા, જે પૈકી હાલ 25,000 જેટલા જે મતો છે તેની ગણતરી થઈ ચૂકી છે, જેમાં હાલ ભાજપ આગળ જોવા મળી રહી છે. જી આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ રાજેશ. હાલમાં જે રીતે ભાજપ આગળ ચાલી રહ્યું છે 10,863 મતોથી, પરંતુ 24 રાઉન્ડમાંથી હજી 8 રાઉન્ડની મતગણતરી થઈ છે. હજી પણ બાકીના 16 રાઉન્ડ બાકી છે મતગણતરીના. મોરવા હડપ વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીની મતગણતરી આજે ચાલી રહી છે. મોરવાની જે સરકારી વિનિયન કોલેજ છે ત્યાં મતગણતરી ચાલી રહી છે, પરંતુ આ વખતનો જે માહોલ છે કોરોનાના ગ્રહણને લઈને આ વખતનો જે ચૂંટણીનો મતગણતરીનો માહોલ છે જે સાવ ફિક્કો જોવા મળી રહ્યો છે. માત્ર મતગણતરીમાં જે એજન્ટો છે, મતગણતરીના કર્મચારીઓ છે અને બંદોબસ્તના ભાગરૂપે જે પોલીસ કર્મચારીઓ છે તે જ માત્ર જોડાયા છે. આપ જે બહારના દ્રશ્યો જોઈ શકો છો, જ્યાં ગત જે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ હતી જેની મતગણતરી દરમિયાન અહીં હજારોની સંખ્યામાં જે સમર્થકો ઉમટ્યા હતા તે આજે બિલકુલ સુમસામ ભાસી રહ્યું છે. આમ કોરોનાનું જે ગ્રહણ છે જે મતગણતરીમાં પણ લાગ્યું છે. હાલ જે સમર્થકો છે ઉમેદવારોના, જેઓને માત્ર ને માત્ર મીડિયાના જ સહારે જે ચૂંટણીનું પરિણામ છે જાણવું પડી રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જે 2 રાઉન્ડ છે તેની મતગણતરી થઈ ચૂકી છે, ભાજપના ઉમેદવાર આગળ છે. તેમ છતાંય જે આજે કોરોનાની ગાઈડલાઈન છે, કોરોનાની ગાઈડલાઈનને અનુસરી પોલીસ દ્વારા અહીં કોઈ પણ સમર્થકને ફરકવા દેવામાં આવ્યો નથી, જેથી ચોક્કસ કહી શકાય કે જે કોરોના છે એણે ચૂંટણીના જે માહોલ છે, જીતનો ઉત્સાહ છે ઉમેદવારોનો, તેના સમર્થકોમાં પણ એક નિરાશાનું મોજું ફેરવી દીધું છે. રાજેશ જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, પંચમહાલ. હવે વાત કરીએ બેફામ બનેલા મેડિકલ માફિયાઓની. ગુજરાત રાજ્ય કોરોના મુક્ત બને તે માટે સરકાર દ્વારા સતત પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે કેટલાક લેભાગુ તત્વો દ્વારા કોરોનાના દર્દીઓ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનની કાળાબજારી શરૂ કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સહિત દેશભરમાં કોરોના મહામારી વચ્ચે રેમડેસિવિરની કાળાબજારીના મોટો પર્દાફાશ થયો. સુરત, અમદાવાદ અને મોરબીમાં નકલી રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન ચાલી રહેલા નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો. પોલીસે મોટી માત્રામાં રેમડેસિવિરનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો. આ તત્વો દ્વારા અન્ય પ્રકારના ઇન્જેક્શનના રેપર કાઢી તેના પર રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનના સ્ટીકર લગાવી નકલી ઇન્જેક્શનનો બનાવવાનો ધંધો ચાલતો હતો. આ મામલે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, મોરબી, રાજકોટ, ભરૂચ અને સુરત પોલીસે પ્રશંસનીય કામગીરી કરી નકલી રેમડેસિવિરનો ગોરખ ધંધો કરનાર લોકોને ઝડપી પાડી મોટી માત્રામાં મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. તો બનાસકાંઠાથી પણ સમાચાર. રેમડેસિવિર સાથે એકની અટકાયત કરવામાં આવી છે. પાલનપુરમાં એસઓજીની કાર્યવાહી. ગેરકાયદેસર રીતે ખરીદી કરતો હતો, ઊંચા ભાવે કરતો હતો વેચાણ.
સદ્દામ હુસેન રૂહાની અટકાયત કરવામાં આવી છે. પાલનપુર પૂર્વ પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે. વધુ એક એવો ફ્રોડ કે જે ખોટી રીતે ઇન્જેક્શનના ભાવનો વધારો કરતો હતો. ફેક ઇન્જેક્શન સાથે વધુ પૂછપરછ પણ તેની પાસે કરવામાં આવશે, કારણ કે ગઈકાલે પણ મોટી સંખ્યામાં ઓલપાડથી જથ્થો મળી આવ્યો હતો. અમદાવાદથી રાત્રે જથ્થો મળી આવ્યો હતો અને ફરી એક વખત વધુ એક વ્યક્તિ કે જે રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનની કાળાબજારી કરતો પકડાયો છે. આ તરફ અમદાવાદમાં ચાંદખેડામાંથી 58 રેમડેસિવિર ઝડપાયા છે. ડીસીપી ઝોન 2 ની ચાંદખેડામાં કાર્યવાહી. રાહુલ પટેલ નામના આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 58 રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન સાથે ધરપકડ થઈ છે. રાહુલે પાલડીના રાહુલ ઝવેરી પાસેથી ખરીદ્યા હતા. રાહુલ બજાર કિંમત કરતાં વધારે રૂપિયા લઈ કરતો હતો વેચાણ. પોલીસે 3,64,000નો મુદ્દામાલ ઝડપી પાડ્યો છે. રાહુલ ઝવેરી હાલ ફરાર છે. સ્કોડને એક માહિતી મળી હતી કે રાહુલ પ્રવીણભાઈ પટેલ ચાંદખેડાના રહેવાસી છે, જેઓ આ રીતે રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનનો જથ્થો લાવી અને એક વાઇલના 5,000 રૂપિયા લેખે કાળા બજારમાં એને વેચે છે. જે બાતમીના આધારે અમે ચાંદખેડા વિસ્તારના તપોવન સર્કલ પાસેથી રાહુલ પટેલને એમની પૂછપરછ કરતાં ત્યાં તેમની પાસેથી 58 જેટલા રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન મળી આવે છે અને તેમની પાસે કોઈ લાયસન્સ આ બાબતે હતું નહીં. જેની વધુ પૂછપરછ કરતાં આ ઇન્જેક્શનનો જથ્થો તેઓ હૈદરાબાદથી મંગાવ્યો હતો અને રાહુલ ઝવેરી જે પાલડીના રહેવાસી છે એમના ઘરેથી તેઓ આ ઇન્જેક્શન વેચવા માટે કાળાબજારી કરવા માટે લઈ આવ્યા હતા. કોરોના કાળમાં નકલીના સોદાગરો સક્રિય થયા છે. વડોદરા બાદ સુરતમાં નકલીનું કારસ્તાન સામે આવ્યું છે. સુરતના ઓલપાડ વિસ્તારમાં આવેલા પિંજરત ગામના ફાર્મ હાઉસમાં ડુપ્લિકેટ ઇન્જેક્શન બનાવવામાં આવતા હતા, જેમાંથી 5,000 ઇન્જેક્શન વેચી મરાયા હોવાનો ખુલાસો થયો છે. સાથે જ 60,000 જેટલા ડુપ્લિકેટ ઇન્જેક્શનનો સ્ટોક સાથે 7 લોકોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. તાત્કાલિક ગઈ અને સ્થાનિક ત્યાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અમદાવાદ સિટી ક્રાઇમ બ્રાન્ચની મદદ લઈ ત્યાં રેડ કરી જુહાપુરામાં. તો ત્યાં એક આ સપ્લાયર જે છે મોહમ્મદ આસિમ ઉર્ફે આસિફ તથા રમીઝ કાદરી, એ લોકોના ઘરમાંથી 1117 રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન જે છે એ મળ્યા અને 17 lakhs કેશ પણ મળી આવ્યું. એટલે એમની પૂછપરછ કરી તો ત્યારે ખબર પડી કે આ તો ખરેખર રેમડેસિવિર નથી અને બોગસ ઇન્જેક્શન છે, પણ એના ઉપર લેબલ વગેરે બધું આ રીતે ચોંટાડવામાં આવેલ છે. તો એમને પૂછ્યું ભાઈ તમે ક્યાંથી લાયા? તો એ લોકો એક કૌશલ વોરા નામના વ્યક્તિનું નામ આપ્યું જે સુરતના રહેવાસી છે. એટલે આ મોરબી પોલીસ પછી તરત ત્યાંથી સુરત પહોંચી અને ત્યાં સ્થાનિક જે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ છે સુરત સિટી પોલીસની એ લોકોએ મદદ લીધી. તો આ કૌશલ મહેન્દર વોરા અડાજન વિસ્તારનો રહેવાસી છે અને એનો ભાગીદાર છે પુનીત ગુણવંત શાહ, એ મુંબઈના છે. તો એ લોકોની લોકેશન મેળવી તો રૂરલ વિસ્તારમાં ફાર્મ હાઉસ છે ઓલપાડ તાલુકાના પિંજરત ગામે, ત્યાં લોકેશન મળી. તો ત્યાં રેડ કરી તો ત્યાં તો આખી ફેક્ટરી જે છે આ રેમડેસિવિર બનાવવાની ફેક્ટરી પકડાઈ. હવે એ લોકો ગ્લુકોઝ, પાણી અને મીઠું નાખી આ રીતે બોટલો જે છે કાચની બોટલો તૈયાર કરી અને રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન ઉપર લેબલ લગાડી એ લોકો બનાવતા હતા. હવે અમે આપને બતાવીએ કે કેવી રીતે બનાવતા હતા આ નકલી ઇન્જેક્શન. આ ઇન્જેક્શન કોઈ કંપનીમાં નહીં પણ ફાર્મ હાઉસમાં બનતા હતા. બોટલોમાં ગ્લુકોઝ, મીઠું અને પાણી ભરીને મોતના સોદાગરો કરતા હતા વેપલો. આ સ્ટીકર છે, આ બોટલની અંદર 33 ગ્રામનું જે ઓરિજિનલ આવે ને જેમાં 33 ગ્રામનો માલ આવે છે, જેનું વજન આ વજન કાંટાથી વજન કરીએ છીએ. ગ્લુકોઝ વજન કાંટો, હા આ વજન કાંટો આમાં 33 ગ્રામ ભરીને આ કેપ એને સીલ કરે. આ પેલા ક્રિમ્પિંગ ટૂલથી સીલ થઈ જાય, આનાથી સીલ કરી દેતો. હા બરાબર, બસ એટલું જ છે સત્તાને, બસ એટલું જ. આમાં તો આવી ગયું બોક્સ બધા ક્યાંથી મંગાવ વસ્તુ? બોમ્બેથી. આ સીલ કરીને પછી વસ્તુના નામ બોલી જાય ટોટલ. આ સ્ટીકર છે, ગ્લુકોઝ છે,
ઇન્જેક્શનની બોટલ છે, એમાં સીલિંગનો જે બૂચ છે તે છે, અને પેલું ક્રેપિંગ ટૂલ છે. એટલે તું આમાં ખાલી ગ્લુકોઝ એક જ ભરસ ને? ગ્લુકોઝ ને મીઠું. ગ્લુકોઝ ને મીઠું હા. બે જ નાખો. પછી આપણે બૂચ મારીને સીલ કરી દઈશ ને પાછું આ સ્ટીકર લગાડી સેટ કરી દઈશ. બરાબર? ઓકે, ચાલો. પ્રોસેસ સારી આખી કઈ રીતે? કોરોનાની મહામારીમાં જે રીતે રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનને લઈને દર્દીના સગાઓ વલખા મારી રહ્યા છે, ત્યારે આ તકનો લાભ લઈ કેટલાક લોકો નકલી ઇન્જેક્શન બજારમાં પધરાવી મોટી કમાણી કરવાનું ચાલી રહ્યું છે. જોકે ગુજરાત પોલીસ દ્વારા આ મામલે મોરબીથી શરૂ થયેલું કનેક્શન અમદાવાદ અને સુરતના ઓલપાડ ખાતે પહોંચ્યું છે. દ્રશ્યમાં સીધા જોઈ શકો છો, 7 જેટલા વ્યક્તિઓની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે. 60,000 કરતાં વધુ ઇન્જેક્શનોનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. સતત પોલીસ છેલ્લા 4 કલાકથી આ ફાર્મ હાઉસમાં જે પ્રકારની કાર્યવાહી કરી રહી હતી તેને લઈને કહી શકાય કે 58 લાખ કરતાં વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. આ ઇસમો છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ પ્રકારની કામગીરી કરી રહી હતી, તેને લઈને પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. સમગ્ર મામલે મોરબી ખાતે 6 અને સુરત ખાતે 7 મળી 13 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મોરબી પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. ખાસ કરીને જ્યારે પોલીસે અહીંયા દરોડા પાડ્યા ત્યારે આ ઇસમો દ્વારા નકલી ઇન્જેક્શન બનાવવામાં આવતા હતા. ઇન્જેક્શનમાં ખાસ કરીને ટાટા મીઠું સાથે ગ્લુકોઝ અને પેરાસિટામોલ મોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છે, આરોપીની પાછળ જે બોક્સ છે, આ બોક્સમાં રેમડેસિવિરનો મોટો જથ્થો પોલીસને મળી આવ્યો છે. જ્યારે રેડ કરી ત્યારે આ ઇન્જેક્શનનો મુદ્દા માલ પોલીસે કબજે કર્યો છે. ઇન્જેક્શન બનાવવાનું કામગીરી ચાલતી હતી. દ્રશ્યો સીધા જોઈ શકો છો કે જે પ્રકારની આ કામગીરી છે. ખાસ કરીને જે બોક્સ છે, આ બોક્સમાં મોટા પ્રમાણમાં રેમડેસિવિરનો ઇન્જેક્શનનો મોટો જથ્થો પોલીસે કબજે કર્યો છે. ખાસ કરીને પોલીસે જ્યારે રેડ કરી ત્યારે આ ઇસમો દ્વારા કહી શકાય ઇન્જેક્શન બનાવવાની કામગીરી ચાલતી હતી. કેટલાક ભરેલા ઇન્જેક્શન તો કહી શકાય ખાલી ઇન્જેક્શનનો મોટો જથ્થો પોલીસે કબજે કરેલો છે. જે રીતના આ ઇન્જેક્શન છે, કહી શકાય 60,000 કરતાં 60,000 જેટલી બોટલો પોલીસે કબજે કરી છે. 58 લાખનો મુદ્દામાલ પોલીસે કબજે કર્યો છે. ત્યારે જે પ્રકારે કહી શકાય તેના સ્ટીકરોથી લઈ તમામ વસ્તુ નકલી બનાવવામાં આવતી હતી અને છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ ઇન્જેક્શનનો જથ્થો બનાવવામાં આવતો, તેને લઈને પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. જોકે મોરબી પોલીસ સાથે અમદાવાદ અને સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સાથે સુરત ગ્રામ્ય પોલીસને સૌથી મોટી સફળતા મળી છે અને ગુજરાતમાં કહી શકાય રેમડેસિવિરનું સૌથી મોટું નેટવર્ક અથવા તો નકલી કારખાનું સુરતના ઓલપાડ ખાતેથી ઝડપી પાડ્યું છે. કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ઓલપાડ. આ તરફ વધુ એક મહત્વના સમાચાર અમદાવાદથી. અમદાવાદની વૈભવી હોટલમાંથી રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનનું રાજ્યવ્યાપી કૌભાંડ સામે આવ્યા બાદ તપાસનો ફેલાવો રાજ્યભરમાં વ્યાપ્યો છે. 7 આરોપીઓની પૂછપરછમાં એક વાત સામે આવી કે વિવેક મહેશ્વરી અને દિશાંત માલવિયા આ બનાવટી રેમડેસિવિરના કૌભાંડના માસ્ટરમાઇન્ડ છે. સૌથી પહેલા આરોપીઓએ જથ્થાબંધ પેરાસિલિંગ અને સેલ્બેક્ટમ ઇન્જેક્શન મેક્સ લાઇફ પાસેથી ખરીદ્યા હતા. આરોપી 22 એપ્રિલ અને 27 એપ્રિલના દિવસે વડોદરાથી અમદાવાદ કુલ 5084 બોટલ લાવ્યા, જેમાંથી 3200 બોટલ પોલીસે કબજે કરી અને અન્ય ઇન્જેક્શન વેચાણ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તેની તપાસ થઈ રહી છે. હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓ માટે જરૂરી રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન બ્લેકમાં મળતા હોવાની માહિતીના આધારે ન માત્ર અમદાવાદ, વડોદરા પરંતુ રાજ્યના તમામ છેવાડાથી લોકો અમદાવાદથી ખરીદ્યા હતા, જેમાંથી મોટો જથ્થો લઈ જનાર 6 લોકોના નામ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યા, જેમાં મોરબીના હિતેશભાઈ 100 ઇન્જેક્શન, લુણાવાડાના નિલેશ ગોસ્વામી 100 ઇન્જેક્શન, સંજયભાઈ 95 ઇન્જેક્શન, જશીબેન 50 ઇન્જેક્શન, પાલનપુરના ફૈઝલ 50 ઇન્જેક્શન, દીપક અને ભાવનાબેન 30 ઇન્જેક્શન લઈ ગયા હોવાનું સામે આવ્યું. જેથી આ ઇન્જેક્શન શા માટે ખરીદ્યા અને તેનો શું ઉપયોગ થયો તેની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની પ્રાથમિક તપાસમાં એક પણ વ્યક્તિના મોતના સમાચાર સામે નથી આવ્યા જેણે આ ઇન્જેક્શન લીધા છે. તેમ છતાં તમામ ઇન્જેક્શન લેનાર લોકોની માહિતી પોલીસે એકઠી કરી છે. સાથે જ રાયપુરની જે દુકાનમાં ઇન્જેક્શનના લેબલ છપાતા હતા ત્યાંથી વધુ 2500 જેટલા સ્ટીકર કબજે કર્યા, જે અંગે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. ત્યારે પોલીસ તપાસમાં શું સામે આવે છે તે જોવાનું છે. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળેલ હતું કે આરોપીઓએ ચાંગોદર ખાતે મેક્સ સાયન્સ લાઈફ નામની કંપની છે ત્યાંથી આ એન્ટીબાયોટિક વાયલ્સ લીધેલા હતા, જેમાં એ મોટાભાગે પિપ્રાસિલિન કંપની અને બીજા સેલ્બેક્ટમ આ બંનેના એન્ટીબાયોટિક્સની જે વાયલ્સ છે એ વાયલ્સને ઉપરના જે રેપર્સ છે એને ઉખાડી અને હેટ્રો અને ઝુબિયાર આ કંપનીના એક જે પ્રિન્ટિંગ છે એ એના ઉપર રેપ કરી અને બોક્સ બનાવી અને માર્કેટમાં વેચાણ કરતા હતા. પિપ્રાસિલિન અને સેલ્બેક્ટમ જે ટોટલ 2204 અને 2880 અનુક્રમે 5000 અને 84 એન્ટીબાયોટિક્સ બંને કંપનીની વાયલ્સ લાવ્યા હતા. એમાંથી બરોડા પોલીસ અને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા સંયુક્ત રીતે અત્યાર સુધીમાં કાચો માલ
અને બોક્સ પેકિંગ થઈ ગયેલા ઝુબિયરના ઇન્જેક્શન્સ થઈને હાલ સુધીની તપાસમાં 3122 વાયલ્સ કબજે થયા છે. પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ કહ્યું કે ઇન્જેક્શનની કાળાબજારી નહીં ચલાવી લેવાય. ઇન્જેક્શનોનો કારોબારવાળા અને ઇન્જેક્શનના કાળાબજારીઓને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે જેણે કર્યું છે એ બધા જેલના હવાલે છે અને હવેથી જો કોઈ આવી પ્રક્રિયા કરશે તો એની સામે આ બધા જ કાયદાઓના હેઠળ પૂરી સખ્તાઈથી એનું અમલીકરણ કરવામાં આવશે. હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે. આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. જૂનાગઢથી સમાચાર, જ્યાં આગળ પૌરાણિક દામોદર કુંડ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. દામોદર કુંડમાં પિતૃતર્પણ કાર્ય બંધ કરાયું છે. તીર્થ ગૌડ સમિતિ દ્વારા લેવાયો છે નિર્ણય. ચૈત્ર માસમાં પિતૃ કાર્ય માટે લોકો દામોદર કુંડ આવતા હોય છે, ત્યારે દામોદર કુંડમાં પિતૃતર્પણ માટેનું કાર્યને હાલમાં બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. કોરોનાના કેસમાં સતત વધારો થતા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં માવઠાની શક્યતા છે. આજે અને આવતીકાલે પડી શકે છે માવઠું. ઉત્તર ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ. વિવિધ વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદની ખેડૂતો ચિંતામાં છે. હવામાન વિભાગ તરફથી પહેલા જ કહેવામાં આવ્યું કે આવનાર 48 કલાકની અંદર અનેક વિસ્તારોની અંદર વાતાવરણમાં પલટો આવશે. કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ થઈ પણ રહ્યો છે છેલ્લા 48 કલાકથી, અને હજી પણ આવનાર 48 કલાકમાં કમોસમી વરસાદના અણસાર છે. મહેસાણા ઊંઝાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. એકાએક વાતાવરણમાં આવ્યો છે પલટો. પવન સાથે વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને તેના કારણે વાતાવરણમાં એકાએક પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. ઉત્તર ગુજરાતની અંદર, દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર અને ખાસ કરી સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં વરસાદને લઈને આગાહી પહેલા જ કરવામાં આવી હતી, તો ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણામાં વરસાદની શરૂઆત પણ થઈ ચૂકી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો. કચ્છ, જામનગર, અમરેલી જિલ્લામાં ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ જોવા મળ્યો. રાજ્યભરમાં ભર ઉનાળે ચોમાસું જામ્યું. સૌરાષ્ટ્રમાં માવઠાએ મજા બગાડી. રાજ્યમાં એક તરફ સૂર્યદેવ આકરા તપી રહ્યા છે, ત્યારે કેટલાક વિસ્તારમાં વાતાવરણ વિપરીત જોવા મળી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે 3 દિવસ વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે, ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં સતત 5મા દિવસે પણ કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો. કચ્છના રાપરમાં કમોસમી વરસાદ થતા બજારોમાં પાણી ફરી વળ્યા. કચ્છમાં ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ જોવા મળ્યો. વહેલી સવારે ભુજના સરહદી કુરન ગામમાં કરા સાથે વરસાદ પડ્યો. અમરેલીના ધારી પંથકમાં ફરી વરસાદ શરૂ થયો. સુખપુર અને કાંગરામાં કરા સાથે વરસાદ ખાબક્યો. તો મીઠાપુર, દલખાણિયા સહિતના ગામડાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડતા કેરીના પાકને નુકસાન થયું. જામનગરના લાલપુરમાં પણ વાતાવરણમાં એકાએક પલટો આવ્યા બાદ ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ થતા મગ, તલ, બાજરી અને મગફળીને નુકસાનની ભીતિ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સવારે ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડતા જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાયો છે. લખતરના ઓળખમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડતા ખેતરોમાં રહેલો પાક પલળી ગયો હતો. નવસારી જિલ્લામાં પણ વહેલી સવારથી વાદળછાયું વાતાવરણ છે, ત્યારે વાંસદા તાલુકામાં માવઠું થતા રસ્તાઓ પાણી થઈ ગયા. વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધતા દક્ષિણ ગુજરાતમાં કેરીના પાકને અસર થવાની સંભાવના છે. આ તરફ ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વાતાવરણમાં બદલાવ જોવા મળ્યો. અંબાજી, અરવલ્લી અને સાબરકાંઠામાં સવારથી જ આકાશમાં કાળા ડિબાંગ વાદળો ઘેરાયા. માવઠું થવાની ભીતિથી ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો. કમોસમી વરસાદથી મગફળી, બાજરી સહિતના પાકમાં નુકસાન થઈ શકે છે. તો પંચમહાલ અને દાહોદમાં પણ વહેલી સવારે ભારે ઉકળાટ બાદ ઠંડા પવનો સાથે વાતાવરણ બદલાયું. દાહોદના લીમખેડા સહિતના વિસ્તારમાં છૂટાછવાયા છાંટા પડી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ મુજબ આગામી 3 દિવસ ગુજરાતમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ પડી શકે છે. 32 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની સંભાવના છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નેટવર્ક 18 સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે કે દરેક ભારતીયોને કોરોનાની રસી મળે. રસીકરણ સામે જાગૃતતા લાવવા માટે નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકની પહેલ સંજીવની અ શોર્ટ ઓફ લાઈફને સપોર્ટ કરો. એક્સપર્ટ એપોલો 24/7.
સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું. દેશ પ્રદેશની તમામ ખબરો માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે.